السلام علیکم دوستو، آپ کا میرے چینل پہ خیر مقدم۔ آج ہم لوگ پڑھنے والے ہیں یا آج ہم لوگ دیکھنے والے ہیں موسٹ امپورٹنٹ کوشچنس یا ماسٹر کوشچنس جو کہ 5 مارکس میں مدھیمک میں پوچھے ہی جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ون ایئر ریپیٹیڈ ہر سال ریپیٹ کر کے کچھ یہ کوشچنس پوچھے ہی جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ پچھلے کوشچن پیپرز اٹھا کے دیکھیے گا۔ آج ہم لوگ جس موضوع پہ نوٹ کے موضوع پہ کردار کے موضوع پہ جو 5 مارکس کے کوشچن کو ہم لوگ کیا کرنے والے ڈسکس کرنے والے ہیں۔ تو یہ کوشچن ہے، ابن الوقت کس خاندان کا فرد تھا؟ ابن الوقت کے کردار کی خوبیوں کو مختصر بیان کریں۔ ٹھیک ہے، یہ 2018 2020 2023 سیم کوشچن ریپیٹ ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، ابن الوقت کے خاندان کے بارے میں بتانا اور ابن الوقت کے اوپر ایک نوٹ لکھ دیجیے۔ ٹھیک ہے، تو ابن الوقت کا خاندان کیسا تھا، یہ اس کا جواب ہے۔ ابن الوقت بہت ہی خوشحال اور شریف خاندان کا فرد تھا۔ اس خاندان کے سبھی لوگ علم کی روشنی سے آراستہ تھے، یعنی مورثی علم و شرافت کی کمی نہیں تھی۔ ابن الوقت کے خاندان کے لوگوں میں بعض مدرس، بعض مفتی، بعض باعث، بعض صاحب سجادہ اور ایسے مدرس و معلم موجود تھے جو انگریزی سرکار سے کوئی تعلق نہیں رکھتے تھے، اور علمی فضیلت کے باعث اس خاندان کے تمام افراد آفتاب کے مانند تھے۔ تو یہ اس کا جواب ہے کہ ابن الوقت کے خاندان کس خاندان کا وہ فرد تھا۔ اب ابن الوقت کے کردار کی خوبیوں کو مختصر بیان کرے، تو یہ سوال اس طرح سے آئے، یہ سوال آپ کو بولے کہ ابن الوقت کا خلاصہ لکھیے، یہ سوال آئے ابن الوقت کا کردار بیان کیجیے، یہ سوال آئے مرکزی کردار کون ہے، مرکزی کردار کے بارے میں بیان کیجیے، یا ابن الوقت کے وقائع عمری بیان کیجیے۔ یہ ہر طرح سے کوشچن گھما کر ہر کوشچن کے انداز بدلتے ہیں، جواب وہی آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو میں نے ایک ماسٹر آنسر آپ لوگ کے لیے تیار کر دیا ہے کہ 5 طرح کے سوالات میں کا ایک ہی جواب، آپ ایک ہی جواب لکھیں گے اور آپ کو 5 نمبر پورے مل جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے سوالات آئیں گے اور یہ ہے جواب۔ نصاب میں شامل مشہور ناول ابن الوقت اردو ادب کے پہلے ناول نگار ڈپٹی نذیر احمد کی تخلیق ہے۔ یہ ناول بنیادی طور پر ایک سیاسی ناول ہے۔ اس ناول کا مرکزی کردار کون ہے؟ ابن الوقت ہے۔ ابن الوقت کے معنی ہی ہوتا ہے وقت کا بیٹا۔ ابن کے معنی بیٹا، وقت کے معنی وقت۔ ابن الوقت کے معنی کیا ہوتا ہے؟ وقت کا بیٹا۔ یہ کردار بالکل اپنے نام کی طرح پابند وقت ہے۔ تو میں نے اس پوری کہانی کو بہت اچھے سے سمجھا رکھا ہے، اس ناول کو پورے میرے پریویس 2 پارٹ 1 اور پارٹ 2 کے لیکچر میں، اس لیے میں اور اسٹوری کو سمرائز نہیں کر رہی ہوں۔ جو میرے سوالات ہیں، جس کے جوابات میں نے لکھے ہیں، بس میں اس کو ہی صرف بتا رہی ہوں آپ کو۔ اگر آپ کو اس کہانی کو پڑھنا ہے، ناولس کو سمجھنا ہے اچھے سے، تو آپ پارٹ 1 اور پارٹ 2 کے ویڈیو کو دیکھیں، اور وہاں سے آپ پورے اچھے طریقے سے ناول کو سمجھ جائیں گے۔ اس کے بعد آپ کوشچن آنسر کی طرف آئے، تب آپ کو اچھے سے کلیئر ہوگا۔ ابن الوقت کو انگریزی سیکھنے کا شوق تھا، لیکن اس زمانے میں انگریزی سیکھنا کیا کفر مانا جاتا تھا، گناہ عظیم قرار دیا جاتا تھا۔ میں نے بتایا تھا کہ کس طرح کفر مانا جاتا تھا۔ ابن الوقت کا ماننا تھا جس سلطنت میں رہتے ہیں اس سلطنت کی زبان آنا ضروری ہے۔ ابن الوقت کا تعلق خوشحال گھرانے سے تھا جس کا ہر فرد آفتاب کے مانند تھا۔ مدرسہ میں ابن الوقت کا پسندیدہ مضمون تاریخ تھا۔ اس کا ذہن تاریخی معلومات سے معمور تھا۔ ابن الوقت ایسے مدرس ایسی جماعت میں رہنا چاہتا جس کی تعظیم پرنسپل کرتے ہو۔ ٹھیک ہے نا، ہر اسٹوڈنٹ کی جو ہے تعظیم کیا کرتے ہو؟ پرنسپل کرتے ہو۔ ابن الوقت کے خاندان کا خرچ شاہی قلعے سے پورا ہوتا تھا۔ والد کے انتقال کے بعد معشوق محل بیگم کی سرکار کی دیکھ بھال کی ذمہ داری اس کے سر آ گئی تھی، اس لیے جلد ہی ابن الوقت کو مدرسہ چھوڑنا پڑا۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ اسکرین شاٹ لے لیجئے یا پھر آپ سے لکھ لیجئے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے آگے ابن الوقت جو ہے، ابن الوقت کا انگریزی کی طرف رجحان بڑھنے کا سبب کیا رہا؟ کا سبب یہ رہا کہ وہ باتوں کے علاوہ کچھ زندگی میں ایسے واقعات گزرے ہیں، جیسے ان کا ایک واقعات پیش آیا ہے 1857 کی غدر ہند جسے کہا جاتا ہے، جسے آزادی کی پہلی جنگ کا بھی نام دیا گیا، بعض مورخوں نے نام دیا ہے
ठीक है। दूसरे ही दिन जब इब्नुल वक्त राहत गाह से 2 नौकरों के साथ वापस महल की जानिब लौट रहा था, तब उसकी मुलाकात 28-30 बरस के जो है एक उम्र के नौजवान से होती है, जिसका नाम क्या था यहाँ पे, जानिसार, ठीक है ना। इब्नुल वक्त ने अपने 2 नौकरों के साथ मिलकर नौजवान शख्स के इसके मालिक कौन थे, रतक के मैजिस्ट्रेट नोबल साहब, ठीक है, की जान बचाई। उन दोनों के दरमियान इस दर्जे की दोस्ती हुई जो आज तक किसी हिंदुस्तानी को किसी अंग्रेज के साथ ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ, ऐसी दोस्ती देखने को नहीं मिली। तो ये रहा 5 मार्क्स का आंसर। इब्नुल वक्त के किरदार के ऊपर हम लोगों ने रोशनी डाली, इब्नुल वक्त के ऊपर हम लोगों ने एक नोट लिखा। अब यहाँ पे आ जाते हैं कुछ, ये भी माध्यमिक का ही सवाल है, ठीक है, और ये क्वेश्चंस भी माध्यमिक के ही और पूछे जाने के चांसेस भी है। नोबल साहब के किरदार को मुख्तसर बयान कीजिए। तो नोबल साहब का किरदार क्या है? नोबल साहब इब्नुल वक्त डिप्टी नजीर अहमद का मशहूर जमाना नोवेल है। इस नोवेल में गदर हिंद का जिक्र किया गया है। नोबल साहब इस नोवेल के अहम किरदारों में से एक है और वो एक अंग्रेज अफसर है। नोबल साहब बीमार थे, चुनांचा छुट्टी लेकर वो वलायत जा रहे थे, लेकिन मुंबई से पानी जहाज उन्हें पकड़ना था। डाक बंगला में उन्हें ठहरना पड़ा और चौथे ही दिन क्या हो गई थी, गदर हो गई थी। वो बीमार होने की वजह से वहां से भाग नहीं पाए थे और बागियों ने उन्हें कश्मीर के जो क्या वहां पे कश्मीर दरवाजे के पास कैद कर लिया था और चंद अंग्रेज भी वहां पे कैद थे और कैदियों को क्या किया गया, गोली मारा गया था, जिसमें से नोबल साहब को भी गोली मारने की कोशिश की गई, लेकिन नोबल साहब को गोली नहीं लगी, वो बच गए थे, ठीक है। और वो जख्मी होकर कहा, जमीन पर गिर पड़े, लेकिन जान नहीं गई। जानिसार जो के उनका क्या है, वो जो रतक के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नोबल साहब का अर्दली है, उसने अपना फर्ज, ठीक है, यहाँ पे अलग अलग लिख लीजिएगा, थोड़ा प्रिंट ये होगा, जो के, ठीक है, और फिर यहाँ पे लिखिएगा रतक, एक साथ हो गया, ठीक है, जो के अलग से और फिर लिखिएगा रतक के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नोबल साहब का अर्दली है, उसने अपना फर्ज समझा और इब्नुल वक्त से मदद की दरख्वास्त की और इब्नुल वक्त ने अपने 2 नौकरों के साथ मिलकर फर्ज इंसानियत समझकर उनकी जान बचाई और अपने बेवा फूफी के घर 3 महीने 9 दिन तक नोबल साहब को रखा और 1.25 महीने में ही सारे जख्म जो है भर आए थे और इसी दरमियान उन दोनों के दरमियान आला दर्जा की दोस्ती भी हो गई थी। हम लोगों ने चैप्टर्स में पढ़ा है, इसलिए मैं इस स्टोरी को बहुत अच्छे डिटेल में नहीं समझा रही हूँ आप लोग को, ठीक है। आप लोग प्लीज पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिएगा, आप लोग को अगर चैप्टर को समझना है। और हमारे पास एक सवाल जो आता है मुख्तसर नोट पे लिखिए, तो वो होता है जानिसार के किरदार पे मुख्तसर नोट लिखिए। तो जानिसार के किरदार पे हम लोग जो है मुख्तसर नोट लिखेंगे, ये रहे। नोवेल इब्नुल वक्त उर्दू अदब के पहले नोवेल नवीस डिप्टी नजीर अहमद का शाहकार है। ये बुनियादी तौर पर एक सियासी नोवेल है। इस नोवेल का एक अहम किरदार जानिसार है और जानिसार 28-30 बरस की उम्र का नौजवान आदमी है और अंग्रेजी खिदमतगारों से ही निस्बत रखता है। ये रतक के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नोबल साहब का अर्दली है। ये किरदार बिल्कुल अपने नाम की तरह ही है। इसके अंदर जानिसारी कूट कूट कर भरी है। इसने इब्नुल वक्त के साथ मिलकर अपने मालिक नोबल साहब की जान बचाई है, ठीक है। कुछ पॉइंट्स अगर आप लोग, जैसे कि मैं आपको ट्रिक बता दूं, जैसे कि अगर मान लेते हैं हमारे क्वेश्चंस में आया नोबल साहब, मैंने तो तीनों नोट लिखा है और इसलिए मैंने थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया, मतलब थोड़ा ये कर दिया है, शॉर्ट कर दिया है। जैसे जो बातें मैंने नोबल साहब में लिख दी है उसको फिर जानिसार में मैंने नहीं दोहराया है। अगर मान लीजिए जैसे कि अगर जानिसार में आपको नोट लिखने को अगर आपको लगता है कि नहीं ये वाली जो नोट्स है बहुत छोटी हो गई है, तो कुछ पॉइंट्स जैसे यहाँ कुछ पॉइंट आप यहाँ से लिख लीजिएगा। जैसे मैं आपको सिखा रही हूँ, जैसे कुछ पॉइंट आप यहाँ से लिख लीजिएगा कि वो वलायत जा रही थी, उन्हें जहाज पकड़ना था, वो बीमार हो गए, जिससे किस तरह जानिसार ने बचाई, तो वो किरदार में आप शिफ्ट कर सकते हैं। मैं एक ही चीज को 2 बार रिपीट नहीं करूंगी, रिपीट नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने इस तरह से कर दिया है। तो अगर आप लोग को 5 मार्क्स का आंसर बनाना है तो आप लोग ये कर सकते हैं, कुछ पॉइंट जैसे अगर नोबल साहब का आया तो ये नोबल साहब के लिए तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जानिसार के लिए अगर 5 मार्क्स में आ जाता है, अगर आपको लगता है ये छोटा है, तो कुछ हिस्सा जो नोबल साहब की पूरी कहानी है वो पूरी तुम वहां पर भी आप कॉपी कर सकते हैं, वहां पर भी लिख सकते हैं कि किस तरह जो है नोबल साहब बीमार थे और किस तरह जो है उनकी जान जो है वहां तक बचाई और किस तरह वो फिर आला दर्जा की दोस्ती हो गई। ये पूरी कहानी आप वहां पर भी शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारे 5 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पूछे ही जाते हैं और अब पूछने के चांस है।
اور میں نے پورے آپ لوگ کو نوٹس نوٹ کروا دیا ہے. اب ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو میں مدھیمک میں جتنے بھی ایم سی کیو یا شارٹ آنسر اس چیپٹر سے پوچھے گئے ہیں، لانگ میں تو یہ میکسیمم یہی زیادہ پوچھے گئے ہیں، تو ان تینوں پر نوٹ اور جو میں نے کروایا اسے اچھے سے کر لیجیے گا. اور پھر میں جتنے بھی شارٹ آئے ہیں مدھیمک میں پوچھے گئے ہیں میں اس کو نیکسٹ ویڈیو میں کور کروا دوں گی. ٹھیک ہے، اللہ حافظ. آپ اپنا خیال رکھیں.